নিজেরা মাল্টিপ্লিকেশনে যাব। সো যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, দিস ইজ অফিশিয়ালি আওয়ার লেকচার 16। আমাদের হচ্ছে গিয়ে আজকের অলরেডি উই নো দ্যাট আজকে আমরা হচ্ছে গিয়ে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন নিয়ে স্টাডি করব। সো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে করে, এটা একটু ট্রিকি রুলস আছে। সো আমি ট্রিক্সটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্টে একটা ইউটিউব টিউটোরিয়াল দেখব, ওটা দেখার পরে হচ্ছে গিয়ে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে ব্যাক করে আসবো। সো আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করছি এবং ইউটিউবে চলে যাচ্ছি। আপনারা যতক্ষণ ভিডিও দেখতে থাকবেন ততক্ষণে আমি হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ম্যানুয়ালি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব, অর্থাৎ পার্টিসিপেন্ট লিস্ট দেখে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব। জাস্ট আমি আমার একটু সাউন্ড চেক করার জন্য আমি জাস্ট একটু জেনে নিচ্ছি যে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা। ওয়েট, এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. I want to talk about the sizes of matrix, because not every matrix can be multiplied by another matrix. Yes, ma'am. Take a look at the size এখন of কি this first matrix. শোনাটা This first ইম্পর্টেন্ট, matrix, শুনতে we পাচ্ছেন? have 1, 2 rows. Yes, ma'am. আচ্ছা, আমি হেডফোনে নিলাম, এখন দেখেন তো। So this first matrix is a 2. অনেক আসছে ম্যাম, অনেক আসছে, অনেক আস্তে শোনা যাচ্ছে। তাহলে স্পিকারে যাই। যেটা বুঝলাম যে হেডফোন দিয়ে দিলে বেশি একটা জোরে শোনা যায় না, বাট স্পিকারে দিলে ভালোভাবে শোনা যায়। আচ্ছা, আমি একটু জাস্ট মানে সাউন্ডটা চেক করি। এখন দেখেন ম্যাম, ভলিউমটা একদম কমে গিয়েছে। By 3 matrix. 2 rows by 3 columns. And if we take a look at the second matrix we're multiplying, we have 1, 2, 3 rows. মানে কত আস্তে শোনা যাচ্ছে এটা বোঝান। অনেকটাই আস্তে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি তাহলে তো আমি হেডফোনে দিলাম, হেডফোনেও তো হচ্ছে কি আপনাদের বললেন সেম প্রবলেম। আচ্ছা, হেডফোনটা একটু চেক করি, দেখেন তো এখন কি অবস্থা। On matrix multiplication. And before I get started with this, ম্যাম, ভলিউম একদম কম, কিছু শোনা যাচ্ছে না। একই রকম শোনা যায়। ম্যাম আপনি যে কথা বলছেন আপনার কথা অনেক আস্তে শোনা যাচ্ছে। আমি কিন্তু আমার স্পিকারের ভলিউম এন্ড আদার্স সবকিছু হচ্ছে গিয়ে এক্সটার্নাল মাউথ হেডফোন। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো যতটুকুই হোক, আমি এটা যেহেতু এটা সাবটাইটেল থাকবে, একটু একটু কমপ্লেক্সে গেলে আমরা এটা শুনতে পারবো। সো আমরা হচ্ছে গিয়ে এখন আমাদের একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখব, যেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাবাউট ম্যাট্রিক্স, এন্ড এটাতে হচ্ছে গিয়ে সাবটাইটেলও আছে। সো আই হোপ আপনাদের প্রবলেম হবে না এটা বুঝতে। একটু দেখেন তাহলে। On matrix multiplication. And before I get started with this example, I want to talk about the sizes of each matrix, because not every matrix can be multiplied by another matrix. So let's take a look at the size of this first matrix. In this first matrix, we have 1, 2 rows, and we have 1, 2, 3 columns. So this first matrix is a 2 by 3 matrix. 2 rows by 3 columns. And if we take a look at the second matrix we're multiplying, we have 1, 2, 3 rows, and we have 1, 2, 3 columns. So this second matrix is a 3 by 3 matrix. So in order to multiply two matrices together, the columns in the first matrix must equal the rows in the second matrix. So in other words, these two inside numbers must be the same. So it's really important to check this before you multiply matrices. If these two inside numbers are not the same, you cannot multiply the two matrices. So after you make sure that your inside numbers are the same, then you can take a look at your outside numbers, and I'll draw some arrows to point to the outside numbers. And the outside numbers will always give you the size of the new matrix after you're done multiplying. So since the outside numbers are a 2 and a 3, we know the size of the new matrix after we're done multiplying is going to be a 2 by 3 matrix. So let's just get started right away with this example. So basically what we're doing when we multiply two matrices is we're multiplying the rows of the first matrix by the columns of the second matrix. So I'm going to put a box around the first row of the first matrix, and I'm going to put another box around the first column of the second matrix. And just to make things a little easier to see when we multiply, I'm going to circle the first number in the row in green, and I'm going to circle the first number in the column in green.
And I'm going to circle the second number in the row in black, and I'm going to circle the second number in the column in black. And I'm going to circle the third number in the row in red, and I'm going to circle also the third number in the column in red. So now when we multiply the first row by the first column, we can multiply the green numbers together, which is 2 times 3. 2 times 3 is 6. Then we can multiply the black numbers together, 3 times 1, which is just positive 3. And we can multiply the red numbers together. 1 times 2 is just positive 2. So now we have multiplied the first row by the first column. And now I want to do the exact same thing with the first row and the second column. And the first row is still boxed from earlier. And I'll put another box around the second column. And once again, I'm going to circle the first number in green, the second number in black, and the third number in red. And if we multiply the green numbers together, we get 2 times 4, which is 8. If we multiply the black numbers together, we get 3 times 1, which is just positive 3. If we multiply the red numbers together, we get 1 times 1, which is just positive 1. And now we have multiplied the first row by the second column. And now I'm going to do the same thing all over again. Now I'm going to do the first row by the third column. The first row is already boxed from before, and I'll put a box around the third column. Once again, I'm going to circle the first numbers in green, the second numbers in black, and the third numbers in red. And if we multiply the green numbers, we get 2 times 5, which is just 10. And if we multiply the black numbers, we get 3 times 4, which is just positive 12. And if we multiply the red numbers, we get 1 times 4, which is just positive 4. So now we have multiplied row 1 of the first matrix by every single column of the second matrix. So now we need to do the exact same thing with the second row of the first matrix. So I'll put a box around the second row. And we need to multiply that second row with every column of the second matrix. So I'm going to start with the first column, and I'll put a box around it. And once again, I'm going to circle the first numbers in green, the second numbers in black, and the third numbers in red. And if we multiply the green numbers together, we have 2 times 3, which gives us a positive 6. And if we multiply the black numbers together, we have negative 7 times 1, which is just negative 7. And if we multiply the red numbers together, we have 4 times 2, which is positive 8. So now we've multiplied the second row by the first column. And now we need to do the exact same thing with the second column. So I'm going to put a box around the second column. Once again, circle the first number in green, the second number in black, and the third number in red. If we multiply the green numbers together, we have 2 times 4, which is positive 8. And if we multiply the black numbers together, we have negative 7 times 1, which is just negative 7. And if we multiply the red numbers together, we have 4 times 1, which is just positive 4. So now we have multiplied the second row by the second column. And now we have to do it one last time. We need to multiply the second row by the third column. So I'll put a box around the third column. Once again, the first number in green, the second number in black, and the third number in red. If we multiply the green numbers together, we have 2 times 5, which is positive 10. If we multiply the black numbers together, we have negative 7 times positive 4, which is negative 28. And if we multiply the red numbers together, we have 4 times 4, which is positive 16. So as you can see, these problems can get pretty long and tedious. But now we have multiplied every row from the first matrix with every column from the second matrix.
So now the only thing we have left to do is just simplify this matrix and add all these numbers together. In the top left corner, we have 6 plus 3 plus 2, which is 11. In the bottom left corner, we have 6 minus 7, which is negative 1. Negative 1 plus 8 is positive 7. And in the second column, we have 8 plus 3, which is 11. 11 plus 1 is 12. And we also have 8 minus 7, which is positive 1. 1 plus 4 is equal to 5. And in the top right, we have 10 plus 12, which is 22. 22 plus 4 is equal to 26. And in the bottom right, we have 10 minus 28, which is negative 18. Negative 18 plus 16 is equal to negative 2. And this is our final answer. We have completely multiplied these two matrices together. Okay, so basically in this video, there is a basic instruction about how to do the multiplication, matrix multiplication in unequal matrix. And এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম যে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে ডিফারেন্ট দুটো ম্যাট্রিক্স নিয়েছিলাম। ওয়েট আ মিনিট, আমার আবার So now we're going to find the আমরা ডিফারেন্ট দুটো ম্যাট্রিক্স নিয়েছিলাম এবং সেই ম্যাট্রিক্সটাতে হচ্ছে গিয়ে আমরা দেখছিলাম যে আমরা কিভাবে যদি ডিফারেন্ট ম্যাট্রিক্স নেই অর্থাৎ ডিফারেন্ট অর্ডারের যদি দুটো ম্যাট্রিক্স নেই সেই ক্ষেত্রে আসলে মাল্টিপ্লিকেশনটা পসিবল কিনা সেটা নিয়ে আমাদের কিছু বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি বেসিক ভার্সনে না থেকে মেইন ভার্সনে থাকতাম তাহলে ভিডিওটা আসলে 2 টাইমস প্লে করি। প্রথমবার দেখাতে যতটা ইরোর মনে হয় সেকেন্ড টাইম যখন আপনি দেখবেন আপনার কাছে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হয়ে যায়, তো ওই জন্য আমি 2 বার দেখাই। তো যেহেতু আজকে আমাদের টাইম কনস্ট্যান্ট আছে, আমার 40 মিনিটস পর অটোমেটিক্যালি আমার লিংক অফ হয়ে যাবে, আর আজকে আমি যে কষ্ট করে লিংক জেনারেট করেছি আমি জানি। এই কারণে হচ্ছে আমি রিপিটেশনে যাচ্ছি না, আমি এখন ম্যানুয়ালি আবার হচ্ছে কি ম্যাথসটা আপনাদেরকে করে দেখাবো যে কিভাবে আসলে আমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনটা করতে পারি। তার আগে যে বেসিক আইডিয়াটা একটু দেওয়া দরকার ছিল সেটার জন্যই আমরা হচ্ছে কি ভিডিওটাতে গেলাম। সো সবাইকে আজকে সৌরভ আপনি কাইন্ডলি মিউট করেন। সো আজকে হচ্ছে গিয়ে আমরা মেইনলি যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এবং আজকের ক্লাসের জন্য এখন খাতা কলমটা আমি দেখতে চাই সবার সামনে, এবং আপনারা তো জানেন আপনাদের একটা বিষয় আছে ব্রেকআউট রুম, আমি কিন্তু সেখান থেকে আজকের ক্লাসের এই যে এই ইনফরমেশন গুলো আমি কিন্তু ব্রেকআউট রুমে দেখতে চাইতে পারি। সো এটা মাথায় রেখে হচ্ছে গিয়ে লিখবেন। সো আজকে আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন দেখব। সো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনে যেটা আমাদের ভিডিওতেও এটা বলছিল যে বিফোর doing the multiplication you have to find out the multiplication is possible or not. আমাকে আগে বের করতে হবে যে এই মাল্টিপ্লিকেশনটা আমি করতে পারবো কিনা, এবং দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য অর্ডার। আমাকে কিন্তু অর্ডারের ক্ষেত্রেও আমাকে এখানে আমাকে রিমাইন্ড রাখতে হবে যে আমি কিন্তু অর্ডারটা দেখে আমি এখানে বুঝতে পারবো যে আমার মাল্টিপ্লিকেশনটা পসিবল কিনা। আচ্ছা, অর্ডারের ক্ষেত্রে কিভাবে বুঝবো এখানে আমি এখনো লিখছি না, আগে একটু বুঝে নিই বেসিক যে ইনস্ট্রাকশন গুলো দিয়েছে সেটাকে একটু বুঝে নিই, তারপর আমি লেখা শুরু করব। সো এখানে আমাকে যেটা বলছে যে অর্ডারটা এমন হবে যে আমি দুটো ম্যাট্রিক্স নিব, নিয়ে if it happens like the column number of first matrix, if the column number of first matrix is just equal the row number of second matrix, অর্থাৎ আমি দুটো ডিফারেন্ট ম্যাট্রিক্স নিলাম, then if the column number of first matrix is equal the row number of second matrix, in that cases the multiplication is possible. Again I mention আমি যদি দুটো ম্যাট্রিক্স নেই এবং যদি প্রথম ম্যাট্রিক্সের রো নাম্বারটা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের কলাম নাম্বারের সমান হয়, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমার মাল্টিপ্লিকেশনটা পসিবল হবে। সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা ম্যাট্রিক্স নিচ্ছি, আমি একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম এ ম্যাট্রিক্স। ম্যাম আগের কথাটা বুঝতে পারিনি, আরেকবার বলবেন? সরি, আমি কোন কথাটা বুঝেননি? ওই যে ম্যাম রো এবং কলামের কথা, আচ্ছা, মানে আমি কয়েকটা কিভাবে আমি মিললে রিপিট করব, ম্যাট্রিক্সটা রিপিট করব। আমি একটু লিখে নিই, লিখে তারপরে আবার রিপিটেশনে আসছি। সাউন্ডটা এত জোরে হয়ে গেছে আমার কানে লাগছে। আচ্ছা, আমি রিপিট করব, ডোন্ট ওয়ারি। সো আমি হচ্ছে দুটো ম্যাট্রিক্স নিয়েছি, আমি ফার্স্টে আমার এ ম্যাট্রিক্সটা নিলাম। সাপোজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য এ ম্যাট্রিক্স আমি, আচ্ছা ওরা যেহেতু 2/3 ম্যাট্রিক্স নিয়েছে আমি একটা 2/3 ম্যাট্রিক্স নিই। সো এটাকে নিলাম হচ্ছে গিয়ে সাপোজ 3 2 -9 1। এত ঝামেলা করে ফেলছে। আচ্ছা, আমার লেখাতে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে, ওটাই আনডু করি।
আমি আবার লিখছি। তো আমি একটা ম্যাট্রিক্স নিচ্ছি, এ ম্যাট্রিক্স। এটার এলিমেন্ট গুলো আগে লিখে নেই, যেহেতু আমার এখানে এলিমেন্ট লেখাতে ঝামেলা হচ্ছে। সো আমি ম্যাট্রিক্সটা নিলাম হচ্ছে ধরেন সাপোজ 2 -3 0। দেন সেকেন্ড এলিমেন্টটা নিলাম হচ্ছে গিয়ে 2 1 -1। আমি একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম, এটাকে আমি এ ম্যাট্রিক্স ধরছি। আর আরেকটা ম্যাট্রিক্স নিব হচ্ছে এটা বি ম্যাট্রিক্স। সাপোজ ওটার এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে, আরেকটা ম্যাট্রিক্স নিব বি ম্যাট্রিক্স, সেটার এলিমেন্টটা নিব হলো সাপোজ 2 4 5 0 1 2। আমি আমার ইচ্ছা মতো ভ্যালু নিচ্ছি, জাস্ট বোঝানোর জন্য। কিছু ক্ষেত্রে নেগেটিভ ভ্যালু নিচ্ছি, পজিটিভ ভ্যালু নিচ্ছি, যাতে আপনারা বোঝেন। আচ্ছা, সো আমি দুটো ম্যাট্রিক্স নিয়েছি, একটা হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স আর একটা হচ্ছে বি ম্যাট্রিক্স। আমার যেহেতু জানি যেটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেখাতে হয়, আমরা থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট যেটা ইচ্ছে আপনারা দিতে পারবেন। তো আমি এখানে হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা আমার ড্র করার সুবিধাতে আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট নিলাম। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য এ ম্যাট্রিক্স and the second one is the B matrix. So আমি দুটো ম্যাট্রিক্স নিয়েছি। তো ম্যাট্রিক্স যখনই আমাকে নিব, আমাকে মাল্টিপ্লিকেশন যখন করতে হবে, সাপোজ আমাকে এখানে বলেছে ফাইন্ড আউট A টাইমস B, দ্যাট মিন্স আমাকে A বাই B মাল্টিপ্লিকেশন করে দেখাতে হবে। তো এটাই হচ্ছে আমার এখানে মেইন কোশ্চেন। So when we work on the matrix multiplication, first of all you have to find out the order of those matrix. Orderটা বের কথা, order মানে the number of row and column, and we know that that order depends on the RC formation. R means the number of row, C means the number of column. So for example, in the first row আমি যাকে কোশ্চেন করব, মাহানাজ বলেন ম্যাডাম, in A matrix, what's its order? A matrix এর আমার অর্ডারটা কি? আমরা যে A matrixটা দেখতে পাচ্ছি, এটার অর্ডার কি? রো নাম্বারটা কয়টা আছে, রো কয়টা আছে A matrixে? ম্যাম রো আছে হচ্ছে 3টা। রো 3টা আছে, A matrix এর কথা কিন্তু বলেছি। আচ্ছা সৌরভ বলেন, A matrix এর রো কয়টা আছে? A matrix এর অর্ডারটা বলতে পারবেন? ম্যাম ম্যাম 2টা আছে, 2টা দুইটা রো আছে রো, 3টা কলাম। 3টা কলাম 2টা রো। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সো আমরা A matrix এর ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা অ্যাকচুয়ালি ইটস আ 2/3 matrix. Why? Because it has 2 row. দেখেন হরাইজন্টাল লাইন যেটাকে বলেছিলাম সেটা হবে রো। তো ভূমি সমান্তরালের লাইন কোনটা দেখতে পাচ্ছি, যে আমি দেখেন আমি কিন্তু স্পটলাইট নিয়ে যাচ্ছি বারবার। সো স্পটলাইট নিয়ে দেখতে পাচ্ছি দুটো রো আছে, কলাম কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি 3টা আছে। তাহলে ইটস এ 2/3 matrix. So আমি যেটাকে লিখলাম যে it's a 2/3, যেভাবে লেখা আমি সেভাবে লিখলাম, it's a 2/3 matrix. And for B it's a 3/3 matrix. Why? Because it has 3 rows and 3 columns. আমরা 3টা রো দেখতে পাচ্ছি, এই যে একটা রো, আর একটা রো, আর একটা রো, 3টা রো। ঠিক একইভাবে 3টা কলামও কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, 3টা কলাম আছে। সবগুলো আনডু করে দিব, ডোন্ট ওয়ারি, এগুলো চলে যাবে। সো আমরা কিন্তু 3টা রো 3টা কলাম দেখতে পাচ্ছি এখানে। সো যখনই এরকম আসবে যে 3টা রো 3টা কলাম, মানে 3টা রো ছিল, এই জন্য আরসি ফরমেশন ওয়াইজ আমার 3 নিলাম। তো আমি যখন এই দুটো ম্যাট্রিক্স নিব মাল্টিপ্লিকেশনের আগে এটার অর্ডারটা বের করে নিব। সো অলরেডি আমরা ফাইন্ড আউট করলাম অর্ডার। তো আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এটা একটু পাশে লিখলাম। সো ফ্রম দ্য ফার্স্ট রো আমরা অর্ডারটা পেয়েছি হচ্ছে গিয়ে 2 2 2 3, and from the second matrix থেকে আমরা অর্ডারটা পেয়েছি হচ্ছে 3/3। এখন এখানে যেটা বলছে যে মাল্টিপ্লিকেশন একমাত্র তখনই পসিবল হবে when this inner number will be equal. এই যে ভিতরের যে সংখ্যা দুটো আমি পেলাম, এই দুটো যখন সমান হবে, then the multiplication will be possible, which means when this 3 is the column number of first matrix. So when the column number of first matrix will be equal the row number of second matrix, এটা একদম মাথায় গেঁথে ফেলেন যে column number of first matrix, when the column number of first matrix will be equal the row number of second matrix, then the multiplication is possible. So here the column number of first matrix is 3 and the row number of second matrix is 3. So 3 3, those are equal numbers. So here the multiplication is possible. Suppose আপনাকে যদি আমি বলতাম যে b times a বের করেন,
মজার ব্যাপার দেখেন, আমাকে যদি বলা হতো যে b টাইমস a বের করো, দেখেন এখানে মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল হতো না, বিকজ ইন দ্যাট কেসেস b এর অর্ডার কি 3 3 আর এর অর্ডার কি দেখেন 2 3, আমি যা ছিল সেটাই লিখছি 2 3। এখন যদি আমি ইনার নাম্বারটাতে যাই, মানে আমি যদি এখন নাম্বার অফ রোতে যাই, তাহলে এখন দেখেন যে সেই ক্ষেত্রে আমি যখন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি দ্য নাম্বার, সমস্যাটা কি, আমি যখন এখানে যাচ্ছি সো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দেখেন দ্য নাম্বার অফ রো the number of column of first matrix is not equal the number of row of second matrix. So এখানে a times b possible but b times a কিন্তু possible না, দুইটা একই সাথে এক্সাম্পল দেখিয়ে দিলাম। সো whenever we do the matrix multiplication, আপনার যে সব ক্ষেত্রে ইভেন আপনার এক্সাম হলো আপনি এটাই ফাইন্ড আউট করবেন যে আমি যে ম্যাথস দিব সবগুলোতে যে মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল হবে, নো। অনেক ক্ষেত্রেই দেখবেন যে মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল, যে এরকম সিচুয়েশন আসবে যে ইনার নাম্বারটা সেম না, which means the number of the column number of first matrix is not equal the row number of second matrix, they are not equal. So এটা আপনি কিন্তু ফাইন্ড আউট করবেন। So here a times b possible but b times a is not possible. ডিফারেন্সটা বোঝাতে পেরেছি? সৌরভের একটু প্রবলেম ছিল এটাতে, এবার কি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা যে কিভাবে বুঝবো মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল কিনা? ম্যাম আপনি শুনতেছেন আমাকে? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। কিছু বলতে পারবো ম্যাম? না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কি বুঝতে পেরেছেন কিনা আপনার যে প্রবলেমটা ছিল। হ্যাঁ ম্যাম, আমি যতটুকু এখনো বুঝলাম যে যদি আমাদের ফার্স্ট হ্যাঁ আচ্ছা, ম্যাট্রিক্সের বুঝতে ম্যাম পারলেই 3টা হলো। আচ্ছা আমি আবার একটু রিপিট করি, ঠিক আছে? আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনার কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, আমি একটু ফার্স্ট যাই। হ্যাঁ, সো তাহলে আবারও রিপিট করছি, আমি যখনই মাল্টিপ্লিকেশনে যাব, ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য অর্ডার, after that find out if the number of row of the number of column of first matrix is equal the number of row of second matrix. In that cases multiplication is possible. For example, here we have two matrix A and B, so while we want to find out A times B, it's possible because the number of column of first matrix, which is 3, is equal the number of row of second matrix, which is 3. So 3 is equal 3, possible multiplication. But when we want to find out b times a, it's not possible because in that cases the number of column from the first matrix, which is 3, is not equal the number of row of second matrix, which is 2. So multiplication কিন্তু পসিবল না। এখন আরো একটা মজার জিনিস, আপনি এখান থেকে ফাইন্ড আউট করে নিতে পারবেন হোয়াট উইল বি দা আউটপুট ম্যাট্রিক্স, মানে আমরা যে মাল্টিপ্লিকেশন করবো অ্যান্সারটাও তো একটা ম্যাট্রিক্সেই আসবে। সো এই অ্যান্সারটা কি, মানে কি ধরনের আসবে, কি ধরনের ম্যাট্রিক্স হবে সেটা, মানে আউটপুটটার অর্ডার কি হবে সেটাও আমরা এখান থেকে ফাইন্ড আউট করে নিতে পারবো। কিভাবে সেটাও দেখি। সো এই যে দুটো নাম্বার বাকি থাকলো, দেখেন এটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করার পর স্টিল উই হ্যাভ টু নাম্বার, যে দুটো নাম্বার ইউজ হয়নি সেটা কি, নাম্বার দুটো আমরা যদি একটু দেখি, নাম্বার দুটো বাকি আছে হচ্ছে গিয়ে এখানে প্রথম ম্যাট্রিক্স থেকে পেলাম 2 আর সেকেন্ড ম্যাট্রিক্স থেকে আমরা পেলাম 3। সো এই যে দুটো নাম্বার আমার এখানে বাকি আছে, এই দুটো হবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের আউটপুট ম্যাট্রিক্সের অর্ডার। অর্থাৎ আমরা যখন আউটপুট ম্যাট্রিক্স নিব, এটার অর্ডারটা আসবে হচ্ছে ইট উইল বি এ 2/3 ম্যাট্রিক্স। সো আমি অনেক কথা বললাম, এখন দেখি আসলে এত যে কথা বললাম এইভাবে আসলে মাল্টিপ্লিকেশনটা পসিবল হবে কিনা। সো আমরা এটা এখন বের করব। সো এই জন্য আমরা হচ্ছে গিয়ে ঠিক আমার সাথে সাথে ম্যাথটা করতে হবে, আদারওয়াইজ যত যাই বলেন মাল্টিপ্লিকেশন বোঝাটা এত ইজি না। সো একটু রিকোয়েস্ট করবো আজকে লিখতে। অনেকেই আছেন আমি জানি, স্বীকার না করলেও আমি জানি যে আপনারা ক্লাসে লেখেন না, জাস্ট অডিওটা অন করে বসে থাকেন, হয়তো দেখতে থাকেন, কিন্তু বিজনেস ম্যাথমেটিক্স কোর্সটাতে লেখাটা ম্যান্ডেটরি, না লিখলে আসলে আমরা শিখবো না। আচ্ছা, তো ওই আরসি কথাটা আমি কিন্তু আপনাদেরকে এমনি শিখাইনি, আরসি কথাটা এই কারণেই শিখিয়েছিলাম কারণ এই আরসি জিনিসটা সব জায়গায় ব্যবহার হয়। সো আরসি ওয়াইজ কি, রোর সাথে কলামটা মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। সো সেম যখন আমি মাল্টিপ্লিকেশনে যাব, এগেইন এন্ড এগেইন উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই দ্য রো উইথ দ্য কলাম, which means আমি যেমন ধরেন এখন মাল্টিপ্লিকেশন যখন করব তখন আমি প্রথম ম্যাট্রিক্সের প্রথম রোটাকে নিব, এটার সাথে আমি গুণ করব হচ্ছে কি দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের প্রথম কলামটাকে, আবার প্রথম ম্যাট্রিক্সের প্রথম রোটাকে নিব, দিয়ে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের দ্বিতীয় কলামটাকে গুণ করব, আবার প্রথম ম্যাট্রিক্সের প্রথম রোটাকে নিব, আবার দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের তৃতীয় কলামটাকে গুণ করব। এভাবে রো উইল বি মাল্টিপ্লাই বাই দ্য কলাম, রো টাইমস কলাম, রো টাইমস কলাম, যতগুলো রো আছে, সরি এই যতগুলো, লাইনটা আমি বুঝি নাই। আচ্ছা আবার বোঝাচ্ছি, মানে আমরা এখানে যেটা করব যে যখনই মাল্টিপ্লিকেশনে যাব
প্রত্যেকটা রোকে এভরি কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো আমি প্রথমে ফার্স্ট রোটা নিলাম। এই ফার্স্ট রোটাকে যখন আমি নিব, এটা প্রথম ম্যাট্রিক্সের ফার্স্ট রোটাকে নিলাম, এটার সাথে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের যতগুলো কলাম আছে সবগুলো মাল্টিপ্লাই হবে। তারপর আপনি বললেন ম্যাডাম এখানে তো আরো একটা রো আছে। হ্যাঁ, আবার দেন সেকেন্ড রোটাতে আসবো ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সের, ওটা দিয়ে আবার সেকেন্ড ম্যাট্রিক্সের যতগুলো কলাম আছে সবগুলোকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তো আবারও বলি, জাস্ট আরসি ওয়াইজ ধরে রাখি, হুইচ মিনস আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা রোকে কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, এবং যতগুলো রো হবে, যতগুলো কলাম থাকবে প্রত্যেকটা রো অতগুলো কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই যাবে। সো প্রথমে আমার যে ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সের যে ফার্স্ট রোটা আছে ওটাকে আমি নিলাম, ওটার সাথে মাল্টিপ্লাই যাবে হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড ম্যাট্রিক্সের কলাম সমূহ, এটা তো জানি। তাহলে আমরা প্রথমে প্রথম কলামটাকে মাল্টিপ্লাই করব, তো আমি ওটাকে নিলাম। সো প্রথম কলামটাকে মাল্টিপ্লাই করব। এখন আসে মাল্টিপ্লিকেশনটা ম্যাডাম কিভাবে হবে। মাল্টিপ্লিকেশনটা হবে হচ্ছে গিয়ে সেম এলিমেন্ট উইল বি মাল্টিপ্লাই বাই দ্য সেম থিং, ওই যে অ্যাডিশনের মতো, অর্থাৎ প্রথম প্লেসে যে আছে সে প্রথম জনের সাথে গুণ হবে, দ্বিতীয় প্লেসে যে আছে সে দ্বিতীয় জনের সাথে, তৃতীয় প্লেসে যে আছে সে তৃতীয় জনের সাথে গুণ হবে, এভাবে আসবে। তাই যদি হয় তাহলে ফার্স্ট রোকে ফার্স্ট কলাম দিয়ে একটু মাল্টিপ্লাই করি। তাহলে প্রথম প্লেসে এলিমেন্টটা ছিল হচ্ছে 2 টাইমস আমার কলামের প্রথম এলিমেন্টটা ছিল 2, এটা হচ্ছে রুলস, প্লাস সাইন দিতে হয়, একটার সাথে একটা যোগ করতে হয়। দেন আমার সেকেন্ড এলিমেন্টটা ছিল হচ্ছে -3, এটার সাথে গুণ যাবে হচ্ছে গিয়ে ওখানে যে এলিমেন্টটা ছিল হুইচ ইজ 0, সেকেন্ড এলিমেন্ট, দেন প্লাস থার্ড এলিমেন্টটা ছিল আমার 0, এটার সাথে মাল্টিপ্লাই যাবে হচ্ছে গিয়ে ওখানে যে লাস্ট এলিমেন্টটা আছে আমার সেকেন্ড ম্যাট্রিক্সের ফার্স্ট কলামে হুইচ ইজ -1। আমি আবারও এটাকে ভেঙে দেখাবো, তারপর আমি জাস্ট লিখে নিচ্ছি সুবিধার জন্য। তো আমি এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট রোটাকে নিয়েছি ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সের, দেন আই টুক দ্য ফার্স্ট কলাম অফ সেকেন্ড ম্যাট্রিক্স, দেন every element is multiplied by the according to their order and they multiply by each other. So আমি ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে ফার্স্টটাকে দিয়ে গুণ দিয়েছি, সেকেন্ড এলিমেন্টটা সেকেন্ড এলিমেন্ট, থার্ড এলিমেন্টটা থার্ড এলিমেন্টের সাথে গুণ গিয়েছে। সো লাইক 2 times 2 প্লাস, এটা প্লাস সাইন আসবে সবসময়, দেন -3 times 0 plus 0 times -1, which means row will be multiplied by the column. সো আমি কি করলাম, ফার্স্ট কলামটার সাথে কিন্তু মাল্টিপ্লাই করে ফেলেছি। দেখেন ফার্স্ট কলামে কিন্তু আমার মাল্টিপ্লাই হয়ে গেছে। সো এখন তাহলে আমি চলে যাই কি, ফার্স্ট কলামে যেহেতু মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল, তাহলে এখন আমার চলে যেতে হবে হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড কলামে। সো এগেইন দিস ফার্স্ট রো উইল বি মাল্টিপ্লাই বাই দ্য সেকেন্ড কলাম, যতগুলো কলাম থাকবে সবগুলোকে মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে আমার আবার আছে সেকেন্ড কলামে মাল্টিপ্লিকেশনে যাচ্ছি। তো সেকেন্ড কলামে যদি মাল্টিপ্লিকেশনে যাই তাহলে একই জিনিস, প্রথম এলিমেন্টটা কি ছিল 2 টাইমস এখানে আছে হচ্ছে 4 প্লাস again -3 times second element, oh my god, only 10 minutes আছে, আচ্ছা একটু দ্রুত করি। হ্যাঁ, -3 times 1 প্লাস আমি এখানে চলে যাব হচ্ছে যে 0 times 3, ঠিক আছে। সো একইভাবে আমি সেকেন্ড রোরও প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমি কিন্তু ফার্স্ট রোরও প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে সেকেন্ড কলামটা দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করে ফেললাম। এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে থার্ড কলামটা, আমার আরো একটা কলাম আছে। সো এই কারণে আমি যেটাকে করব যে আমি এখন কিন্তু থার্ড কলাম, ফার্স্ট রোকে আমি থার্ড কলামটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। সো আমার থার্ড কলামে চলে যাচ্ছি, দিস ইজ মাই থার্ড কলাম, আমি ওটাকে হচ্ছে গিয়ে দেখালাম। সো থার্ড কলামটাকে এখন আমি কিন্তু আবার মাল্টিপ্লাই করব। সো এখানে আমার যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি এগেইন 2 টাইমস, ভিডিওতে যেরকম ডিরেক্ট লিখেছে ওই ডিরেক্ট লেখা হবে না? না, আমরা এখানে ভেঙে লিখবো, এইটা মাথায় রাখতে হবে। আমরা এক্সপার্ট না, সো আমরা কখনোই ডিরেক্ট করব না, আমরা এখানে ভেঙে করব। অলওয়েজ আমরা এটা ভেঙে করব, এটা কখনোই ডিরেক্ট যাওয়াতে আমি সাপোর্ট করি না, কোনোভাবেই ডিরেক্ট যাওয়া যাবে না, আমরা এখানে ভেঙে ভেঙে করবো যেভাবে আমি করছি। আচ্ছা, সো এইভাবে আমি কিন্তু ফার্স্ট রোটাকে প্রত্যেকটা কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ফেললাম। এইভাবে আমি এখন আবার আরসি ওয়াইজ আমার সেকেন্ড রো বাকি আছে, এখন আমি আবার সেকেন্ড রোকে হচ্ছে গিয়ে আমি আমার বাকি কলামগুলো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। সো আমি এখন আবার আমার সেকেন্ড রোতে যাব, দ্যাট ইজ 2 1 -1, এটা দিয়ে আমি প্রত্যেকটা কলামকে মাল্টিপ্লাই করব। ইয়েস মিম বলেন।
বলেন ম্যাম বলেন। আমরা যে হচ্ছে ম্যাম ওই যে প্রথম রুট দিয়ে ম্যাম সেকেন্ড যে কলামকে মাল্টিপ্লাই করলাম, তারপর হচ্ছে আবার মানে প্রথম রো দিয়ে সেকেন্ড, মানে এইটা যে সোজা মানে একটা রো বরাবর লিখেছি এরকম করে লিখবো নাকি কলাম বরাবর লিখবো? অবশ্যই আমি যেভাবে যাচ্ছি রো রো ধরে ধরে আগাচ্ছি এভাবে আসবেন, কখনোই উল্টা পাল্টা ডাইরেকশনে যাবেন না, ভুল করে ফেলবেন। না So, না রো না ম্যাম, ওই যে মানে জায়গা যদি শর্ট হয়, কারণ এটা তো মানে না না অনেক না না বড়। ছোট ছোট করে লিখবেন, দরকার হলে ছোট ছোট আচ্ছা করে লিখে হলেও একটা লাইনে আনার চেষ্টা করবেন, এটা যাতে কোনোভাবেই আচ্ছা মিস্টেকটা না হয়, এই মিস্টেকটা না হয়। হুম। আচ্ছা আমি একটু ফাস্ট করছি কজ আমার টাইম চলে যাবে, টাইম চলে গেলে যেখানে যে স্ক্রিন শেয়ার করেছে এটাও চলে যাবে, এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা বিষয়, তো এই কারণে আমি একটু ফাস্ট করছি। সো এরপরে যেটা হচ্ছে দেখেন আমি একইভাবে সেকেন্ড রোর প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে কিন্তু আমি ফার্স্ট ফার্স্ট কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। একইভাবে আমি যেটা করব যে দেন আমি সেকেন্ড রোর প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে সেকেন্ড কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, যেমন আমার 2 টাইমস আমার ফার্স্ট এলিমেন্ট এখানে হচ্ছে 4 প্লাস দেন আছে 1 ম্যাম ওটা -1 হবে তো, ইনটু -1। না কোনটা -1? 2 এই যে টাইমস এখানে 4 2 টাইমস 4 1 টাইমস 1 ম্যাম ঠিক আছে ম্যাম, প্লাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, -1 টাইমস, কোনখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আনছি, কোথাও ভুল করেছি? ম্যাম ওইখানে -1 আছে তো, ওই যে ও -1 ইনটু আচ্ছা আচ্ছা, -1 হ্যাঁ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি -1 দিইনি, সরি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা 2 না এটা ভুল। আচ্ছা প্লাস এইসব প্লাস মাইনাস আমরা পরে করব। আচ্ছা 1 টাইমস 1 -1 টাইমস 3, ঠিক আছে। একইভাবে আবার সেকেন্ড রোটা আমার থার্ড কলাম দিয়ে গুণ যাচ্ছে, সো 2 টাইমস 5 প্লাস 1 টাইমস 2 প্লাস -1 টাইমস 0। আমি যেভাবে ভেঙে ভেঙে করছি, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এভাবে ভেঙে ভেঙেই করতে হবে, আদারওয়াইজ ম্যাম প্লাস 3 জায়গায় গুণ হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আদারওয়াইজ আপনাদের এই যে এখানে ভুল করেছি দেখে বুঝতে পারছি, এই যে আপনারা এখন দেখেন ফাইন্ড আউট করতে হবে, আদারওয়াইজ আমাদের সম্ভাব্য ভুল কেউ হচ্ছে গিয়ে ঠেকাতে পারবে না। সো যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি মাল্টিপ্লিকেশন গুলো করে ফেললাম ভেঙে ভেঙে, ঠিক একইভাবে আপনারাও যখন করবেন এইভাবে ভেঙে ভেঙেই করতে হবে, আদারওয়াইজ ভুল হয়ে যাবে। আচ্ছা সো ইকুয়াল দিলাম, এখন দেখেন 2 টাইমস 2 অ্যান্সারটা কি 4 প্লাস -1 টাইমস 0 অ্যান্সার হচ্ছে 0, কিছুই আসলাম না, প্লাস 0 টাইমস 1 এটাও হচ্ছে অ্যান্সার 0, সো প্লাস 0 দিলাম। দেন কি আসলো 2 টাইমস 4 ইজ ইকুয়াল টু 8। এই যে দেখেন আমি কিন্তু এখানে একবারে লিখতে হতো, আমি একবারে লিখছি না যাতে ভুল না হয়। -1 টাইমস -3 টাইমস 1 অ্যান্সার হচ্ছে -3 প্লাস হচ্ছে 0। দেন একইভাবে এখানে আসলো 10 -6 প্লাস 0 0। নিচের রোতে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে 2 টাইমস 2 4 প্লাস 0 প্লাস মাইনাস, এখানে প্লাস 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 হিসাব করলাম, এখানে হয়ে গেল হচ্ছে 1, মাইনাস মাইনাসে প্লাস, দেন প্লাস প্লাসে প্লাস, ওইটাই বলছিলাম 8 ম্যাম ফার্স্ট লাইনে একটা ভুল আছে, প্লাস -0 হবে। কোনটা -0 হবে? -0 হবে, 4 + 0 -0। ফার্স্ট আচ্ছা এটাই তো লাইনে খুব ম্যাম খুব বেশি হেডেক না, মানে 0 তো 4 প্লাস করাও যা মাইনাস করাও তা, ওই জন্য বললাম এটা খুব বেশি হেডেক না, ঠিক জি আছে। ম্যাম। যদি ভ্যালু থাকতো দেন ইট ক্রিয়েটস প্রবলেম, যেহেতু 0 এটা কোনো সমস্যা না। আচ্ছা দেন 10 টাইমস 2, যেমন এই যে আমি -1 এখানে মানে -0 এখানে লেখা না লেখা একই কথা, যেমন এখন লাস্ট যেটা আমি পেলাম। সো দেখেন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে প্লাস মাইনাস করে বের করলাম, করে এখন জাস্ট আমি প্লাস মাইনাস করবো। সো ফাইনাল অ্যান্সারটা আমার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আসলো হচ্ছে 400, এটা 4ই আসলো, দেন 5 আসলো 5, দেন 4 দেন সেম নিচে ওয়ে 5 হচ্ছে 5, দেন 6 5, আচ্ছা আমি একটু ভুল করেছি, এটা কি 5 না তো 6 হবে 6 হবে ম্যাম 6, হ্যাঁ
আর এখানে হচ্ছে 12। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। ঠিক আছে, সো আমরা এখানে যেটা দেখতে পেলাম যে এইভাবে আমরা যদি মাল্টিপ্লিকেশন করি এবং আমরা কিন্তু একটা অ্যান্সার পেলাম। দিস ইজ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন। সো এগেন আই রিপিট, আমার টাইম আর কতক্ষণ আছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু খুব বেশি টাইম নেই, সো আমি খুব করছি। সো এগেন আমি রিপিট করছি, একটু বুঝতে সব অসুবিধা হলেও আমি আশা করি যখন রেকর্ডেড ভার্সনটা আরেকবার গো থ্রু করবেন আপনাদের জন্য ইজি হবে। সো আমরা এখানে মাল্টিপ্লিকেশনটা যেভাবে করছি, মাল্টিপ্লিকেশন করার জন্য প্রথমে আমাদের অর্ডার বের করতে হয়। সো অর্ডার বের করার জন্য অর্ডারটা বের করে আমরা দেখতে হবে যে ইনার নাম্বারটা সেম কিনা। দ্যাট মিন্স যদি ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সের ফার্স্ট মানে প্রথম যে ম্যাট্রিক্সটা নিব সেটা কলাম নাম্বারটা যদি দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের রো নাম্বারের সমান হয় তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল। যেমন এখানে যে ম্যাট্রিক্সটা দিয়েছি এটার যদি আমি a টাইমস b বের করি সেটা পসিবল, বিকজ এখানে কলাম নাম্বারটা রোর সমান হয়। বাট যখন আমি b টাইমস a বের করছি এটা কিন্তু পসিবল হবে না, বিকজ এখানে কলাম নাম্বারটা রোর সমান না। সো এখানে মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল হবে না। এরপর আমরা যেটা করব, তারপরে আমাদের আরসি ওয়াইজ যেতে হবে, অর্থাৎ রো উইল বি মাল্টিপ্লাই বাই দা কলাম। এইভাবে আমরা যাব। তো প্রত্যেকটা রোকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, এইভাবে আসবো। এবং এলিমেন্ট গুলোর গুণ হবে হচ্ছে কি ফার্স্ট এলিমেন্ট উইল বি মাল্টিপ্লাই বাই দা ফার্স্ট এলিমেন্ট। এইভাবে প্রথমটার সাথে, দ্বিতীয়টার সাথে, তৃতীয়টার সাথে, এভাবে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব। আচ্ছা, সিআর হ্যান্ড রেজ করেছেন, বলেন। ম্যাম হচ্ছে যে 4 প্লাস 0 মাইনাস 0, আপনি পরে মাইনাস দিয়েছেন, ওখানে তো প্লাসই হবে ম্যাম। আচ্ছা, আমি কি বললাম, জিরো নিয়ে এত হেডেক নেওয়ার কিছু নেই। এটা যদি নাম্বার হতো, মানে এখানে প্লাস মাইনাস ওটা না না, মানে এটা যদি আবার এক্সাম্পল হিসেবে আপনার ওখানে করে দিই তখন আবার আপনি হয়তো ভুল ধরবেন, এজন্য ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা রেখেন। বাট এখন মানে এটা খুব মেজর মিস্টেক না, যদি এখানে ভ্যালু চলে আসে এটা একটা মেজর মিস্টেক। এটা বলার সময় যে আরেকবার বলেছেন, ওই জন্যই তখনও বলছেন যে ইটস নট এ মেজর মিস্টেক। আমি একটু ফার্স্ট যাই। সো এরপরে হচ্ছে প্রত্যেকটা রোকে প্রত্যেকটা কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, এটাই আমাদের সিস্টেম। তো এই জন্য আমরা দেখলাম যে প্রথম রোকে আমরা প্রত্যেকটা কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম। সেকেন্ড রোটা একটু এক্সপ্লেন করি। সেকেন্ড রোকে একইভাবে প্রত্যেকটা কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই গেল। তো এই জন্য সেকেন্ড রোর ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে 2 টাইমস 2, দেন 1 টাইমস 0, দেন -1 টাইমস -1, এভাবে পেলাম। একইভাবে 2 টাইমস 4 প্লাস 1 টাইমস 1 প্লাস -1 টাইমস 3 পেলাম। আচ্ছা, দেন আবার থার্ড কলাম হিসেবে পেলাম হচ্ছে 2 টাইমস 5 প্লাস 1 টাইমস 2 প্লাস -1 টাইমস 0, এইভাবে পেলাম। দেন আমরা সবগুলোকে এই যে আমি ভেঙে ভেঙে মাল্টিপ্লিকেশন করেছি এটাই করতে হবে, করার পর প্লাস মাইনাস করে অ্যান্সারটা বের করেছি, করে ফাইনাল অ্যান্সারে গিয়েছে। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। এইভাবে আমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ম্যাডাম দিবেন মাল্টিপ্লিকেশন? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, 3 বার বললাম মাল্টিপ্লিকেশন থেকে আমি অবশ্যই কোশ্চেন করব। এবার আসি যে এখন আমরা প্র্যাকটিস ম্যাথস কোথায় যাব। এটার জন্য হচ্ছে বইয়ের পেজ 262 তে যেতে হবে। ওখানে এক্সাম্পল 15 হচ্ছে গিয়ে ওই প্র্যাকটিসটা থেকে যে প্রবলেম গুলো ফাইন্ড আউট করবেন, এটা আমাকে নেক্সট ক্লাসে মানে থার্সডে ক্লাসে আমাকে ইনফর্ম করবেন যে এই প্রবলেম গুলো আপনি ফাইন্ড আউট করেছেন, সেই ওয়াইজ আমি আপনার হচ্ছে প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব। বুঝা যাচ্ছে? তারপরে আমরা মাল্টিপ্লিকেশনের আরো যে টাইপস এর ম্যাথস গুলো আছে সেগুলো দেখব। তো এটার জন্য আপনারা প্র্যাকটিস করবেন হচ্ছে গিয়ে বইয়ের এক্সাম্পল 15। এক্সাম্পল 15 এখানে হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমি তো চাইলেই বুকটাও শেয়ার করতে পারি, তো বুকটা দেখিয়েই বলি। সো এক্সাম্পল 15 এ যেটা হয় যে এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার সরি, এখানে হচ্ছে আপনার চ্যাপ্টার 15 না এটা? জি ম্যাম 15। আচ্ছা, আমি বইটা ওপেন করছি, একটু সময় দেন। সো চ্যাপ্টার 15 আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে পেজ নাম্বার 262, এখানে আমার কিছু মাল্টিপ্লিকেশনের এক্সাম্পল দেওয়া আছে। এবং একইভাবে আমি যে রুলস গুলো বলছি পুরোটা এইভাবে রুলস ধরে কিন্তু ওরাও করেছে, কিন্তু বইয়ে জিনিসটা এত ঘিজিবিজি ভাবে দেওয়া যে আপনার পক্ষে বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট হবে। তো এই কারণে হচ্ছে গিয়ে আমরা কিন্তু আমি যে নর্মালি ম্যানুয়ালি যেটাকে বুঝাই, যে ক্লাসে বুঝিয়ে দিই, তারপরে হচ্ছে গিয়ে সাধারণত বই থেকে প্র্যাকটিস করতে বলি।
সো এক্সাম্পল 15 টা যদি দেখেন এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনাকে বের করতে একটা এ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে 5 3 2 4 দে আস্ক ইউ টু ফাইন্ড আউট এ স্কোয়ার। আচ্ছা স্কোয়ার বলতে আমরা আসলে কি বুঝি? আমরা ধরেন আমি লিখলাম যে এ, তাহলে যদি আমি এ টাইমস এ লিখি তাহলে কি আমরা বুঝবো না যে এ স্কোয়ার? জি ম্যাম। এরকম না? সো তাহলে এখানে যদি আপনাকে বলে যে এ স্কোয়ার বের করেন, হুইচ মিনস আপনি যেটা করবেন যে এ কে এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন, এ টাইমস এ বের করবেন। সো এই কারণে ওরা এই যে এ ম্যাট্রিক্স দুটাকে পাশাপাশি লিখেছে দেন মাল্টিপ্লিকেশন করেছে। তো এটা একটা কমন সেন্স, যখনই আমরা দেখবো যে দেয়ার ইজ ইকুয়াল ম্যাট্রিক্স, দুটো ম্যাট্রিক্সই একই রকম, তখন আসলে মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল। এখানে আর কিছু বলার নেই। ডিফারেন্ট অর্ডারে হলে তখন আমরা মাল্টিপ্লিকেশনটা ফাইন্ড আউট করে নেবো। সো এখানে আমরা দেখেই বুঝতে পারি হিয়ার ইজ মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল, দেন দ্য রো টাইমস কলাম, এইভাবে করে কিন্তু ওরা ম্যাট্রিক্স পেয়ে গেছে। আচ্ছা এখানে আপনি বললেন যে ম্যাডাম ওরা শর্টকাট করেছে, যে গুণ করার পরে ওই যে ফাইনাল অ্যান্সারটা যে ভেঙে ভেঙে আপনি যেভাবে লিখেছেন ওইভাবে লেখে নাই। আমি কি লিখবো? আর দেখেন স্যার আমি নিজেও ভেঙে লিখলাম, বিকজ আমি নিজেও এই মিস্টেকটা করে আমি লেখার সময় অনেকগুলো মিস্টেক করছেন যেগুলো আপনারা আমাকে ধরিয়ে দিলেন। তাহলে আপনি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যখন ম্যাট্রিক্স শিখছেন আপনার পক্ষে ভুল হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। তো এই কারণে আমি রিকোয়েস্ট করব, আমি যেভাবে ভেঙে করেছি প্লিজ ভেঙে করেন, ভেঙে করলে ভুল হবে না। আপনারা হয়তো কালকে আপনাদের মার্কস পেয়েছেন অ্যাসাইনমেন্ট, মিড টার্ম অ্যাসাইনমেন্টে ম্যাক্সিমাম জি ম্যাম। কেসে আমি স্টেপে ভুল পেয়েছি, অনেক বেশি ভুল পেয়েছি। তো এই জন্যই এত রিকোয়েস্ট করে বলছি। ঠিক একইভাবে এখানে হচ্ছে গিয়ে আবার দুটো, তারপরে এক্সাম্পল 16টা প্র্যাকটিস করবেন। এখানে আবার দুটো ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে পি এন্ড কিউ। এখানে হচ্ছে অনেক কিছু বলে, তা আমি একটু বলে দিচ্ছি এখান থেকে আসলে আপনারা কি বের করবেন। আপনারা বের করবেন হচ্ছে গিয়ে, আচ্ছা না বইয়ের সাথেই থাকে, আমি নিজে থেকে কিছু না বলি। তো এখানে ওরা পি স্কোয়ার বের করেছে, অর্থাৎ একবার হচ্ছে গিয়ে পি টাইমস পিটা বের করার চেষ্টা করেছে, পি স্কোয়ার বের করেছে, দেন হচ্ছে কিউ স্কোয়ারও বের করেছে, পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার। আপনারা হচ্ছেন পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার বের করবেন। এক্সাম্পল 16টা প্র্যাকটিস করব বাসায়, অর্থাৎ পি স্কোয়ারও বের করব কিউ স্কোয়ারও বের করব, আর নিজেরা একটা করব যেটা পরবর্তীতে আমি আমার অ্যাসাইনমেন্টে দিয়ে আসবো। আপাতত এটা অ্যাসাইনমেন্টে আনা দরকার না, এটা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন। সেটা হচ্ছে পি টাইমস কিউ বের করবেন অ্যান্ড কিউ কিউ টাইমস পিও বের করবেন। দুটাই যেহেতু 3 by 3 ম্যাট্রিক্স, সো আসলে মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল। সো পি টাইমস কিউ ও বের করতে পারবেন, আবার কিউ টাইমস পি ও বের করতে পারবেন। সো এই দুটা করে দেখবেন। এই ম্যাট্রিক্স গুলো যদি আপনারা বাসায় এই 2 দিনে প্র্যাকটিস করেন, যেহেতু কালকে ছুটি আছে, প্র্যাকটিস যদি করেন আমি 100% শিওরিটি দিয়ে বলতে পারি আপনাদের ম্যাট্রিক্সে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না। ওকে, সো এখন কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে আস্ক করতে পারেন, আদারওয়াইজ আমি ক্লাসটা শেষ করে দেব। ম্যাম আজকে তাহলে আমাদের কোনো কন্টিনিউয়াস অ্যাসাইনমেন্ট থাকছে না, কন্টিনিউয়াস মানে আজকে। অ্যাসাইনমেন্ট থাকছে না, আজকে বলেছে বাসায় বসে একটু প্র্যাকটিস করতে। যেহেতু ওকে জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশনটা শিখলেন, বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতে। বইটা যেহেতু আমি দিয়ে দিয়েছি, বইও আছে। আর আজকে তো দেখলেনই যে রেকর্ডেড ভার্সনের থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিজেদের প্র্যাকটিস করা। সো প্র্যাকটিসটা যদি করেন ইনশাল্লাহ ভালো করবেন। আমি রেকর্ডেড ভার্সনটা দিয়ে দিব, যেহেতু 2টা ভিডিও হবে আলাদা আলাদা করে, মানে দুইটা ভিডিও একসাথে মার্চ করে আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে শেষ করি। আর অ্যাটেন্ডেন্স আপনারা অলরেডি পেয়ে গেছেন, ওই যে বললাম যে ফার্স্ট ক্লাসে যারা জয়েন করেছেন আমি পার্টিসিপেন্ট লিস্ট দেখে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিয়েছি। সো ওটা তো আর ভুল হবে না, আপনি যেই নামেই জয়েন করেন আপনি তো জয়েন করেছেন, সো ওখান থেকে আমি দিয়েছি। ঠিক আছে, সবাই তাহলে ভালো থাকেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আর আসসালামু প্রেজেন্টেশনের আলাইকুম ব্যাপারে, ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে আবারও বলছি, বিজনেস ম্যাথমেটিক্স আমি কোনো প্রেজেন্টেশন নিব না। আপনাদের যে এই যে অ্যাক্টিভিটিস দিচ্ছি, এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো কিন্তু আমি সাডেনলি, যেমন নেক্সট ক্লাসে এরকম বলতে পারি যে লাস্ট ক্লাসে যে বলেছিলাম প্র্যাকটিস করতে, করেছেন কিনা, এখন ক্লাস শেষে 5 মিনিটের মধ্যে সাবমিট করবেন। ওখান থেকে আমি এই অ্যাক্টিভিটিস গুলোর উপরে বেসিস করে আমি আপনাদের প্রেজেন্টেশনে মার্কস, আলাদা করে আমি কোনো প্রেজেন্টেশন নিব না। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে, ভালো থাকবেন। আসসালামু ওকে আলাইকুম। ম্যাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম।
কি ব্যাপার, সবাই বের হয়ে গেছে, ক্লাস কি শেষ? হ্যালো ম্যাম, আমি মিডের অ্যাসাইনমেন্টটা পাই নাই, অ্যাসাইনমেন্টের মার্কটা। শারিয়ার ক্লাস কি শেষ? হ্যাঁ ক্লাস শেষ। হ্যাঁ হ্যাঁ শেষ শেষ। আচ্ছা আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্টের মার্ক পাইছিস সৌরভ? পাইছি, কিন্তু অনেকটা কম, বুঝলাম না কি করে। আচ্ছা সবার কি অ্যাসাইনমেন্টের মার্ক দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ আমি পাইছি। পাই নাই। আপনি যে মিড টার্মের অ্যাসাইনমেন্ট যেই ফোল্ডারে জমা দিচ্ছেন ওই না ফোল্ডারে ওই ফোল্ডারে আমি গেলাম, কোনো মার্ক শো করতেছে না। না না শো করে উপরে, এই যে ওই যে আপনি হ্যাঁ যে ওই জমা ফোল্ডারেই গেছে, ওই ফোল্ডারে। মেইলে চেক করো, মেইলে চেক করলে পাবা। আচ্ছা না কোনো জায়গায় নাই, আমি চেক। মেল চেক করছো শারিয়ার? আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্টের মার্ক কার কেমন আসছে? ম্যাম আমি অ্যাসাইনমেন্টের মার্কটা পাই নাই। ম্যাম ও মনে আচ্ছা হয় ম্যাম নাই, কথা কালকে বলেন। বললেন।